الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ تسی بہت خوش قسمت ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ علماء جو ہیں میرے محراب و منبر دے وارث ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جس شخص سے تسی سال ثواب واسطے اس وقت پہ آئے ہو، وہ شخص نے اپنی زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے خرچ کی اور انہوں نے اپنی زندگی جڑی گزاری ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے دے وچ سجا کے گزاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں نبی پاک علیہ السلام کے نغمے، نعتاں، تعریفاں، ثنا خوانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ بے شک۔ اور میں یہ سمجھنا ہے کہ آن والے خوش قسمت نے تے جنہوں نے میزبانی کا شرف جنہوں نے حاصل ہوا ہے وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حج اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، جہاد اچھا، میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ میں کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ سبحان اللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ ادوں تک مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے ماں باپ، عزیز و قارب رشتہ دار، بلکہ پوری کائنات میں سب تو زیادہ پیار نبی کریم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ایمان جڑا ایمان کی ہے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا نام ایمان ہے۔ بے شک۔ نبی کریم علیہ السلام دی غیرت دا نام ایمان ہے۔ میں کچھ بھی نہیں تے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سداواں یار۔ سبحان اللہ۔ کیویں بھلاں اپنے ماضی نوں، کیویں بھلاں اپنے ماضی نوں، سی جاندا کون نیازی نوں، ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام دا رولا پا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدوں نسبت سرکار مدینہ علیہ السلام نال جڑ جائے، جدوں نسبت سرکار کسے اولیاء اللہ دے نال جڑ جائے تو پھر کی یہ بیڑا پار ہے۔ بے شک۔ نبی پاک علیہ السلام دی محبت جڑی ہے اور غیرت جڑی ہے یہ ایمان ہے۔ ہن بندہ سوچے کہ منوں ایمان دا کیڑے درجہ کیڑی سٹیج ہے میرے دل چ کی صورتحال ہے، انہوں جنی نبی پاک علیہ السلام نال محبت و غیرت ہے وہ اُنہ ہی سمجھے کہ میرا ایمان جڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اُنہ ہی ایمان بڑا زیادہ ہے۔ اسی کو بندہ فوت ہو جاتا ہے، ساکی صاحب مثال فرما گئے ہیں، اساں بھی مر جانا ہے، چلے جانے اس دنیا تو۔ بے شک۔ یہ چلو چلی دا مقام ہے جنہیں آنا انہیں جانا۔ کچھ لوگ جڑے نے وہ کہندے نے جی دیگاں ہی پکا لو جناب تو پھر ہی کم چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھٹ کر لو یار، کہندے نے نک نہیں رہنا۔ تے جڑے بچے رہ گئے نے یتیم چھوٹے، وہ 6 مہینے قرضہ لاندے رہن کہ ساڈا باپ فوت ہو گیا سی، بے شک۔ تے اسی دا ختم دلایا سی جدا قرضہ ساڈے سامنے قرضہ لانا چاہیے۔ یہ کہدا ختم کوئی ختم نہیں۔ ایسا مطلب یہ نہیں کہ میں ختم دا قائل نہیں، میں مطلب یہ ہرگز نہیں، لیکن ختم کی ہے کہ جتھے 20 دیگاں نے پکانی ہیں اتھے ایک دیگا پکا لینا، وہ جڑے باقی 20 دیگاں دے پیسے نے اسے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اے تو ہے نا ختم۔ ختم۔ تو وہ جڑا ہے کہ 6 مہینے سال کر رہے کہ ساڈے پاجی فوت ہو گئے ساڈے قرضے انہوں نے پی گئے، یہ کہدا ختم ہے کوئی ختم ختم جڑا مستحب عمل ہے، مستحب کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ بھی کوئی نہیں، لیکن کرنا چاہیے ضروری ہے، کرو تو ثواب فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، انہوں عذاب قبر ہو رہا ہے، وہ دے فوت ہونے تو بعد اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جدوں بیٹا تھوڑا جا جوان ہویا تو والدہ محترمہ انہوں قاری صاحب کو لے کے گئی، انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ਅਜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਅੱਲਾਹ के नाम से, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਯਾਨੀ ਮਾਲੂਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਜਾਈ ਜਾਏ, ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਸਜਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਾ ਪਕਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਲੰਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਖਾਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਭਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਦਿਲਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦੇਜਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਸਕੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਉਹ ਖਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਮਹਾ ਜ਼ਿਕਰੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੜਵੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵੀਜ਼ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੀ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਾਹਰ ਮੁਕਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪੇ ਕੁੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਸੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਮੈਂ 17-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਮੋੜੋ ਯਾਰ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਂਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਤਿਹਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਤਕਲੀਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 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 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਗੇ ਵਧੇ। ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਰਗ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ
ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਾਓ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਾਤਿਹਾ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਗਈਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਾਬੂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਤਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਤਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੋਣੀ।